میں نے مسلم پاکستان کے ساتھ 3 سال تک کام بھی کیا ہے، بانیوں میں سے ان کے پولیٹکس پارٹی میں ایک تھا۔ تعلق جب آپ کے پاس پیسہ ہو نا، آپ کے پاس دولت ہو تو بہت سارے دوست ہوتے ہیں، جب آپ کے پاس ہر چیز ختم ہو جائے تو اپنے بھی جو پرائے ہو جاتے ہیں۔ بزنس میں نے کافی ارننگ کی ہے۔ میں جس شخصیت کے ساتھ تھا وہ ایماندار شخصیت تھی۔ ہمارے ملک کے اندر ڈگری کی ویلیو پہلے ہی نہیں تھی، لیکن اب تو بالکل بے توقیر سی ہو گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ جن کی وجہ سے آپ بیٹھے ہیں نا ان کا خیال کریں، بہت سارا خیال کریں۔ آپ مایوس ہو بھی جائیں گے تو کیا لوگ آپ کا خیال کریں گے، آپ کو دیکھیں گے؟ السلام علیکم، ABN کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں زاہدہ راہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے۔ آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ایک ایسی سٹوری سے، ایک موٹیویشنل سٹوری ہے ہمارے لیے، جنہوں نے MBA کیا ہوا ہے، HBL بینک میں جاب بھی کی ہوئی ہے، اپنا کاروبار بھی کرتے تھے، اور سب سے اہم بات ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں، MNA بھی رہ چکے ہیں۔ تو اب وہ بائکیا چلانے پر مجبور ہو گئے۔ ان سے پوچھتے ہیں یہ بائکیا چلانے والی کہانی کیا ہے، یہ سفر کیوں شروع کیا، کیا مشکلات تھی زندگی میں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ محمد سعید صاحب، یہ بتائیے گا، آپ نے MBA کیا ہوا ہے، آپ نے HBL بینک میں جاب بھی کی ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ بھی رہے ہیں، تو یہ بائک کیوں چلانے لگے آپ؟ بیسیکلی اس وقت ہمارے ملک کی جو ہے نا، ہمارے ملک کے اندر ڈگری کی ویلیو پہلے ہی نہیں تھی، لیکن اب تو بالکل بے توقیر سی ہو گئی ہے۔ تو میں نے مسلم پاکستان کے ساتھ 3 سال تک کام بھی کیا ہے، بانیوں میں سے ان کے پولیٹکس پارٹی میں ایک تھا، اور اس کے بعد میں نے HBL میں جاب بھی کی ہے ایز اے ASM کے طور پہ بھی، اور 1-2 اور ادارے ہیں جیسے ایمننٹ فارما میں میں نے ایگزیکٹو کے طور پہ جاب کی ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر میں نے جو جاب چھوڑ کے نا میں اپنا بزنس کی طرف چلا گیا۔ بزنس میں نے کافی ارننگ کی ہے، الحمدللہ۔ گاڑیاں رکھی تھی میرے پاس، اپنی ذاتی گاڑیاں تھیں، ہونڈا سوک تھی اور کرولا GLI وغیرہ میں نے دونوں رکھی ہوئی ہیں گاڑی۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ معاشی حالات کی وجہ سے، کچھ کرونا کی وجہ سے مجھے بہت سارا لاس ہو گیا، مطلب ٹوٹل لاس ہو گیا۔ لاس ہونے کے بعد جو تعلق تھے، جو لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ تھے، جیسے آپ کی بات کر رہی ہوں، آپ نے کہا میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ رہا ہوں، آپ کے ایسے لوگوں سے تعلقات بھی ہوں گے، آپ سیاست میں بھی رہے، MNA کے لیے آپ نے الیکشن بھی لڑا، لیکن کیا کسی نے بھی آپ سے رابطہ نہیں کیا؟ آپ کے جب ایسے حالات ہوئے، کوئی ایسا تعلق، کوئی کام نہیں آیا؟ بیسیکلی میں جس شخصیت کے ساتھ تھا وہ ایماندار شخصیت تھی، انہوں نے ساری زندگی پاکستان کے لیے کام کیا، اور میرا بھی جو پولیٹکس میں جانے کا جو تھا نا ذہن، وہ صرف ایماندار لوگوں کے ساتھ تھا، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ جو سیاست جو ایک گالی بن گئی ہے اس وقت جو صورتحال ہے، تو یہاں پہ ایماندار لوگ نہیں ہیں، بہت کم ہیں۔ تو جن لوگوں کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ میں نے ایماندار لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، محسن پاکستان نہیں رہے۔ تو جن لوگوں کے ساتھ تعلق جب آپ کے پاس پیسہ ہو نا، آپ کے پاس دولت ہو تو بہت سارے دوست ہوتے ہیں، جب آپ کے پاس ہر چیز ختم ہو جائے تو اپنے بھی جو پرائے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے کب فیصلہ کیا کہ اب کوئی حل نہیں رہا، اب مجھے بائکیا چلانا ہے اور اپنی زندگی کا جو ہے پہیہ وہ چلانا ہے؟ بیسیکلی میں جو ہے نا اپنے جو میرے اندر ایک ایسی چیز ہے اللہ پاک نے ودیعت کی ہے کہ میں بہت دفعہ میں نے زیرو سے سٹارٹ کیا ہے، اور میں کبھی شکست خوردہ نہیں ہوا، اور میں جب بھی شروع کرتا ہوں زیرو سے سٹارٹ کر کے الحمدللہ اوپر ہائی لیول تک پہنچ جاتا ہوں۔ تو اب بھی میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں زیرو سے سٹارٹ کرتا ہوں، اللہ پاک اس میں برکت۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو بائکیا چلاتے ہوئے؟ 2 سال ہو گئے ہیں۔ 2 سال سے بائکیا آپ چلا رہے ہیں، تو آپ کو کہیں اپنا آپ کہیں نہ کہیں کبھی مایوسی نہیں ہوئی کہ دیکھوں میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، میں نے اتنی بڑی بڑی جابس کی ہیں، میں محسن پاکستان کے ساتھ رہا ہوں، اور آج یہ وقت آ گیا کہ میں بائکیا چلا رہا ہوں؟ مایوسی ویسے بھی گناہ ہے، لیکن اس ملک کے اندر مایوسی کیا کرنی؟ آپ اگر مایوس ہو بھی جائیں گے تو کیا لوگ آپ کا خیال کریں گے، آپ کو دیکھیں گے؟ یہ پاسبل نہیں ہے۔
कितना कमा लेते हैं मोहम्मद सईद साहब? ये सुबह से शाम तक आप बाइकियाँ चलाते हैं, क्या अपने घर का गुजर बसर हो रहा है इससे? बहुत मुश्किल से स्ट्रगल मैं कर रहा हूँ। तो मैं बल्कि अपने जो है वो बच्चे जो है वो मैंने शिफ्ट कर लिए इधर इस्लामाबाद में, तो यहाँ पे मैं रेंट भी देता हूँ। बच्चे जो है 3 बच्चे मेरे F10 गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं, तो बाकी जो है वो एक प्राइवेट में पढ़ता है। ये सिर्फ मैं जानता हूँ या मेरे जैसे लोग जो हैं वो जानते हैं कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। रमज़ान भी है, महंगाई भी है, अफ्तारी के टाइम तो कितना दिल अंदर से दुखता है कि कभी एक ऐसा वक्त होता होगा कि जब आप अपने घर फ्रूट के शॉपर लेके जाते होंगे, अच्छी अफ्तारी लेके जाते होंगे, लेकिन आज एक ऐसा वक्त है कि शायद आप अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से खिलाते हैं। बेसिकली मैम ये सिर्फ मेरे पे वक्त नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की तकरीबन 22 करोड़ आवाम पे इस वक्त जो है वो ये वक्त है। तो हम सर्वाइव करते हैं इनका, क्योंकि हम अपनी पब्लिक अपनी आवाम के साथ हैं। जैसे वैसे भी जो हमारे खुलफाए राशिदीन गुजरे हैं उन्होंने पब्लिक के साथ, मतलब जिनकी तनख्वाह जितनी कम होती थी वो खुलफाए राशिद की तनख्वाह उतनी होती थी। अच्छा, बच्चे आपके साथ सपोर्टिव हैं कि बच्चों ने एक अच्छा वक्त देखा और अब आपके पास हालात अच्छे नहीं हैं, तो बच्चे कोई ख्वाहिशें करते हैं कभी वो तो ठीक है कि आप हालात के साथ सर्वाइव करें, लेकिन बच्चों को इन चीज़ों की समझ नहीं होती। बच्चे ऐसी ख्वाहिश कर जाते हैं कि अब बाप होते हुए आपकी आंखें कभी नम हुई हैं? हाँ जी, बहुत दफ़ा हुई हैं। तो बच्चे तकाज़ा करते हैं, लेकिन उनको समझा देते हैं। बच्चे माशाल्लाह काफ़ी सही हैं, क्लासों में भी टॉपर आते हैं और ये बात भी समझ लेते हैं, वह कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। कुछ ना कुछ मेरी वाइफ भी करवा देती है और मैं भी, हो जाता है इंशाल्लाह। इनकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं? ज़िंदगी मुश्किल हो ना हो, लेकिन ये है कि मतलब मुश्किल है, लेकिन बताएं किसको? मुश्किल तो बहुत है, बताएं किसको? क्योंकि जो मसरत इक़्तिदार पर बैठे होते हैं ना, उनको किसी चीज़ का ख्याल नहीं होता। तो क्या कहना चाहेंगे कि मतलब महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, बेरोज़गारी है, आप जैसे लोग पढ़े लिखे लोग ऐसे काम करने पर मजबूर हो गए, इन हालात के बारे में क्या कहेंगे? किससे कहेंगे? वैसे आपने जैसे पहले कहा कि सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन शायद कोई सुन ले। देखें मेरी बात सुने, मैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और जो इक़्तिदार पर बैठे लोग हैं, जो अपोजिशन में बैठे लोग हैं, उनको यही कहूँगा कि आप जो है वो जिनकी वजह से आप बैठे हैं ना, उनका ख्याल करें, बहुत सारा ख्याल करें। अगर ये लोग नहीं होंगे ना तो आपकी कुर्सियाँ नहीं होंगी। अगर ये पाकिस्तान नहीं रहेगा ना, अल्लाह ना करे मेरी मुँह में खाक, तो हम कुछ भी नहीं, आप कुछ नहीं है। तो ये सारा पाकिस्तान के सदक़े है, ला इलाहा इल्लल्लाह और कलमे के बुनियाद पे जो हासिल होने वाला मुल्क है ना, उसका आप लोगों ने हाल क्या कर दिया। आप इस पर थोड़े से जो है वो गौर करें। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के साथ ताल्लुक़ रहा है, मेरे पास आइडियाज़ ऐसे आइडियाज़ है जो 75 साल से किसी ने को मतलब वो इम्प्लीमेंट अगर उस पर हो जाए ना मेरे आइडियाज़ पे, तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा आलमी सतह पर उभर सकता है। कोई मुझे कॉल करे, मुझे बुलाए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो मैं उनके साथ बैठने को तैयार हूँ। जी, ये थे मोहम्मद सईद साहब जिनसे हमने आपकी मुलाकात कराई, जो यकीनन पाकिस्तान जिस बुरे हालात से गुजर रहा है उनमें एक उम्मीद की किरण है, क्योंकि हालात तो सबके बुरे हैं, लेकिन हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा शायद कोई ही करता है। और ये हमारे लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी है कि MBA होने के बावजूद वो ये कह रहे हैं कि मुझे कोई भी काम करना पड़े मैं करूँगा, कहीं किससे सुनने वाला कोई नहीं। क्योंकि वाकई हमें ऐसे लगता है कि हमारे इक़्तिदार में बैठे जो हमारे नुमाइंदे हैं वो हमारी नहीं सुनते और रियासत माँ जैसी होती है। लेकिन हमने अब देखा कि रियासत माँ जैसी नहीं है, कि रमज़ान में भी कि लोग आटे के लिए लाइनों में लगे हुए, किसी को खाने के लिए नहीं मिल रहा, और कोई बाइकियाँ चला के अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए कहीं बाइक चला रहा है कि शायद मेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, लेकिन वो भी इस दौर में देना मेहनत करने के बावजूद मुश्किल हो गया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।